Hello, good afternoon, and welcome to the session of design and analysis of algorithms. I am very excited to share my PPTs of divide and conquer with all of you. I hope you also like those PPTs and like to learn more about divide and conquer. Let's have a look at our PPTs. Okay, here in this session 1, we are going to have 4 sessions. So the session 1 begins with the introduction. Let's have a look at the flow of this session. So we are starting with introduction. Then we'll discuss a basic methodology of divide and conquer and few examples in this. And in detail in the coming sessions, we are going to discuss merge sort, quick sort, binary search. Later we'll have binary tree traversals and related properties. Okay, at the end of this unit, what is the outcome of this unit? So what are you going to learn at the end of this session? So able to distinguish between brute force and divide and conquer. So after this topic is covered, our unit is covered, you will be able to distinguish between brute force and divide and conquer. ಹಾಗೂ divide and conquer ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, brute force technique ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು you will get a clear insight. And we'll discuss various problems of divide and conquer appropriately. So ಎಲ್ಲ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ divide and conquer ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಬ್ರೂಟ್ ಫೋರ್ಸೇ ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾವ ಸಿಚುವೇಶನ್ಗೆ ಯಾವುದು ಸ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದನ್ನ ಕಲಿತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಡಿವೈಡ್ ಅಂಡ್ ಕಾನ್ಕರ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ದ ನೇಮ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಸಜೆಸ್ಟ್. ಡಿವೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ರಿಕರ್ಸಿವ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ರಿಕರ್ಸಿವ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ವಿಚ್ ಬ್ರೇಕ್ಸ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಂಟು ಸ್ಮಾಲರ್ ಸಬ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಸೊ ಡಿವೈಡ್ ಅಂತ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ we are continuously dividing the problem. ಒಂದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟರೆ ಒಬ್ಬರೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೈಮ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮಿಂಗ್. ಅದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಇಟ್ ಟು ಮೆನಿ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್, ಆ ಕೆಲಸನ ನಾವು ಒಂದು 4 ಜನರಿಗೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಬೇಗ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ. ದ ಸೇಮ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಇಸ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಸಬ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಫಸ್ಟ್ ಇದ್ರ ಸೆಷನಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, we need to solve those sub problems recursively. So we have to solve that. ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, we have to combine the solutions to the sub problems to get the solution to the original problem. ಸೊ ಒರಿಜಿನಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಪ್ರೇಟ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿರೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಆಲ್ ದೋಸ್ ಸಬ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ನ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಟು ದ ಒರಿಜಿನಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. Now, this method allows us to reduce the time complexity to a larger extent. As we know that as we have a time complexity ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಟೈಮ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಟು ಎ ಲಾರ್ಜರ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಬಿಕಾಸ್ the problems are not only the single problem. Here the problems are divided into sub problems. So let us have a look at the divide and conquer technique. The problem is divided into sub problems. As you can see in this diagram, you will be dividing the problem into sub problems. So first step ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, we have to solve the sub problem. That is, we have to find the solution to the sub problems. ಆ sub problems ನ solution find out ಆದ್ಮೇಲೆ what we are supposed to do, we have to combine the solution to the sub problem. So that is what we are doing here. So what we are doing here is we are combining the solution to the sub problems to get the original solution.
So we can say that it is one of the best design technique, but not necessarily more efficient than brute force in many situations. ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸ್ಲೈಡಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಡಿವೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾನ್ಕರ್ ಅಂತ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಇದೇ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸಿಗೂ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾವುದು ಯಾವಾಗ ಸೂಟ್ ಆಗುತ್ತೋ ಆ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಮೇ ನಾಟ್ ಬಿ ನೆಸೆಸರಿಲಿ ಮೋರ್ ಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ದ್ಯಾನ್ ಬ್ರೂಟ್ ಫೋರ್ಸ್. ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಬ್ರೂಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಡಿವೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾನ್ಕರ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಎಫಿಷಿಯೆಂಟಾಗಿ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಡಿವೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾನ್ಕರ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಈಲ್ಡ್ ಆನ್ ಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಐಡಿಯಲಿ ಸ್ಯೂಟೆಡ್ ಫಾರ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟೇಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಸಬ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆ ಸಬ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ನ ಮತ್ತೆ ಸಪ್ರೇಟ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. So let us have a look at how the divide and conquer will work. You may not be able to identify at this stage how this algorithm works. Don't bother about the algorithm. Just identify the divide and conquer strategy, how it is working. We'll take up these algorithms and example problems in detail in the coming sessions. Okay. Now let's have a look at the PicsArt. Now we'll see how the binary search will work.
examples will be dealt in detail. For the time being, what we observed in all these 3 examples is that all these 3 examples are using the same strategy, that is divide and conquer. Let us take an example of adding n numbers, that is first 10 numbers. ನಾವು ಇವಾಗ ಒಂದು 10 ನಂಬರ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, we can continuously go on adding each numbers like 1 plus 2 plus 3 ಈ ಥರ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ಬ್ರೂಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ನಾವು 1 plus 2 plus 3 ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ವೆರಾಸ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಡಿವೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾನ್ಕರ್ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ಎ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ. ಲೆಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಲುಕ್. ಬ್ರೂಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಾದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, we are adding 1 plus 2 ಮತ್ತೆ previous result na we'll add to the next number. Similarly it goes on until you find your number, that is final solution is 55. ಇವಾಗ ಇದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಾವು ಡಿವೈಡ್ ಅಂಡ್ ಕಾನ್ಕರ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ the approach is totally different. What we are doing here is we are dividing the problem into 2 instances of the same problem. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ n by 2 ನಂಬರ್ಸ್ನ ಸಮ್ ತಗೊಳ್ತೀವಿ, ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ n by 2 ನಂಬರ್ಸ್ನ ಸಮ್ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. n by 2 ಏನಾದರೂ ಈವನ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಈಕ್ವಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ತವೆ. 10 ನಂಬರ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ 5 ನಂಬರ್ಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡು 5 ನಂಬರ್ಸ್ ರೈಟ್ ಸೈಡಾಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ 11 ನಂಬರ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸೊ ನಾವು ಲೋಯರ್ ಸೀಲ್ ಮತ್ತು ಅಪ್ಪರ್ ಸೀಲ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು. ಲೋಯರ್ ಸೀಲ್ ಬಂತು ಅಂತ ಅಂದರೆ 3.5 ಬಂದಿತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ 7 by 2 ಅಂತ ಅಂದರೆ 3.5 ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಲೋಯರ್ ಸೀಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಲೋಯರ್ ಲಿಮಿಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ 3 ನಂಬರ್ಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, 4 ನಂಬರ್ಸ್ ರೈಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬರೋ ಹಾಗೆ. ಅಪ್ಪರ್ ಸೀಲ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅಪ್ಪರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಲಿಮಿಟ್ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ತಗೊಂಡಂಗೆ 3.5 ಇತ್ತು ಅಂದರೆ 4 ತೊಗೊಂಡಂಗೆ. ಸೊ ಈ ಫಸ್ಟ್ 10 ನಂಬರ್ಸ್ನ ನಾವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸ್ಲೈಡಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ 5 ನಂಬರ್ಸ್ ಈಚಾಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಆ 5 ನಂಬರ್ಸ್ನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅಗೇನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿವೈಡ್ ಇಟ್ ಇಂಟು ಸಬ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. 5 ನಂಬರ್ಸ್ನ ನಾವು 3 ಮತ್ತು 2 ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಗೋ ರಿಕರ್ಸಿವ್ಲಿ. ಸೊ ಅಂಟಿಲ್ ವಿ ಫೈಂಡ್ ಎ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಮಾತ್ರ ತೋರಿಸಿದ್ದೀವಿ. 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 ಅದು ಒಂದು ಸಬ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. 6 plus 7 plus 8 plus 9 plus 10 ಅದೇನಾಯಿತು, ದಟ್ ಈಸ್ ಅನದರ್ ಸಬ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಅಗೇನ್ ದೋಸ್ ಸಬ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅಗೇನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿವೈಡ್. ಮತ್ತು ಅದೇ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ರಿಕರ್ಸಿವ್ ಅಪ್ರೋಚನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಜನರಲ್ ಅಪ್ರೋಚಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಎ problems instance of size n is divided into 2 instances of size n by 2. ಅಂದರೆ n ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಡಿವೈಡ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅರ್ಧ ಅರ್ಧ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ಲೈಕ್ ವೈಸ್ n by 2 ಒಂದು ಸಬ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಉಳಿದಿದ್ದು n by 2 ಇನ್ನೊಂದು ಸಬ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಎರಡು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, 2 ಸಬ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಏನೂ ರೂಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿವೈಡ್ ಇಟ್ ಇಂಟು ಬಿ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್. ಅವಾಗ ಏನಾಯಿತು, ಸೈಜ್ n by b ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ 3 ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅಂದರೆ 3 n by 3 ಆಗೋದಂಗೆ. ಸೊ ಲೈಕ್ ವೈಸ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಆಫ್ ದೆಮ್ ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ಸಾಲ್ವ್ಡ್, ವಿತ್ ಎ ಆಫ್ ದೆಮ್ ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ಸಾಲ್ವ್ಡ್. ವಿಲ್ ಸಿ how the recurrence relation for this t of n can be identified. So t of n na ಏನಂತ ಬರೀಬಹುದು, we are dividing it into b instances. So a into t of n by b plus f of n. f of n ಏನು ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, the time spent on dividing instance of size n into instances of size n by b and ಕಂಬೈನಿಂಗ್ ದೇರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಟೈಮನ್ನು ನಾವು ಎಫ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇವಾಗ 2 ಸಬ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದೆನ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 ಆಗುತ್ತೆ, ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಟಿ ಆಫ್ ಎನ್ ಬೈ 2 ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಅಂಥವು ಎಷ್ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು, 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಅಂಥವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎ ಇಂಟು ಟಿ ಆಫ್ ಎನ್ ಬೈ ಬಿ
ಸೊ ಟೈಮ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿನ ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ವೆರಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಥೆರಮ್, ವೆರಿ ಈಸಿ ಅಪ್ರೋಚ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಟೈಮ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿ. ಅರ್ಲಿಯರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ ಹಾಗೆ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿ ಟೈಮ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಟೂ ಮಚ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಅಪ್ರೋಚ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲೇ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ what is this time complexity of a particular algorithm. As we can see here, f of n belongs to theta of n power d agittu anta andre matte d en irbeku, it should be greater than or equal to 0. If a is less than b power d, then we write it as theta of n power d. Equal to b power d agittu anta andre, a equal to b power d agittu andre we write it as theta of n power n of d, n power d into log n. If a is greater than b power d agittu anta andre then we write it as theta of n to the power of log a to base b. ಇದನ್ನ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ತರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ we'll see with an example. So for example, assume that we have given a recurrence relation. Previous sum compute ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ 10 numbers ಅನ್ನ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಗೆ n is equal to 2 power k ಅಂತ ಸಿಂಪ್ಲಿಸಿಟಿಗೆ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. n is equal to 2 power k ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ you have either numbers in powers of 2, like 2 power 2, n is equal to 4 ಆಗಿರ್ಬೋದು. 2 power 3 ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ n is equal to 8. So that your division will be simple. Equal number of elements each subdivision ಅಲ್ಲಿ ಬರಕ್ಕೆ ಸಿಂಪ್ಲಿಸಿಟಿ ಕೊಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ n is equal to ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ 2 power k ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. We'll see that in the later session. So t of n is equal to ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಸಮ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು n by 2 ಸಬ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ n by 2 ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅಂಥವು ಎಷ್ಟು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸಬ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, 6 + 7 + 8 + 9 + 10 ಅಂತ ಇರೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಸಬ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಎರಡು ಸಬ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ 2 ಇಂಟು a of n by 2. n ಮುಂಚೆ ಎಷ್ಟಿತ್ತು, 10 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು 5 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಪ್ಲಸ್ f of n ಏನ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, f of n is representing here 1. ಅಂದ್ರೆ ವಾಪಸ್ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆ ಸಪರೇಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಸಬ್ ಅರೆ ರೈಟ್ ಸಬ್ ಅರೆನ ಆಡ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಟೈಮನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು 1 ಅಂತ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ f of n is equal to 1 ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ n ಪವರ್ d ಏನಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ, f of n is equal to, as you can see, n ಪವರ್ d ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. n ಪವರ್ d ಏನಿದೆ, d is equal to 0 ಇತ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ 10 elements, 10 to the power of 0 is 1. So ಈ ತರ d is equal to ಏನಾಯ್ತು 0 ಆಯ್ತು. ನಾವು ಚೆಕ್ ಔಟ್ a greater than b power d ಇದೆನಾ ಅಂತ. a ಎಷ್ಟಿದೆ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ, we have a is equal to 2 ಇದೆ. b ಎಷ್ಟಿದೆ, again b is 2. 2 power d ಎಷ್ಟಿದೆ, 0 ಇದೆ. 2 power 0, anything to the power of 0 is 1. So 2 greater than 1 ಟ್ರೂ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ ಇದು, a is 2 greater than 2 power 0 ಅಂದ್ರೆ 1. 2 greater than 1 ಟ್ರೂ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಸೊ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಥರ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಅಂದ್ರೆ a greater than b power d ಕಂಡೀಷನ್ ಟ್ರೂ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ theta belongs t of n belongs to theta of n log a to base b ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. a ವ್ಯಾಲ್ಯೂನು ಗೊತ್ತಿದೆ, b ವ್ಯಾಲ್ಯೂನು ಗೊತ್ತಿದೆ, 2 power 2. then theta of log 2 to base 2 is 1. as we know the properties of logarithms, n log 2 to base 2 is 1 ಆಗ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ, so the time complexity of solving those problems is theta of n. Now let us have a quick look at these problems as we have given all the 3 cases. ನಾವಿಲ್ಲಿ 3 ಕೇಸಸ್ಸಿಗೂ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ. We'll see
how those problems will get executed. ಸೊ ಮಾಸ್ಟರ್ ಥಿಯರಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಟೈಮ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿನ ಯಾವ ಥರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ವೇಲಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ವಿಲ್ ಸಿ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಸಿ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಥಿಯರಮ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಥಿಯರಮ್ ಸೇಸ್ ಟಿ ಆಫ್ ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ a into t of n by b plus n power d, where f of n represents n power d. So ಹೀಗಿದ್ದಾಗ for all a greater than 0, b greater than 1 and d greater than or equal to 0. ಸೊ 3 ಕೇಸಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಕೇಸ್ 1, ಕೇಸ್ 2 and ಕೇಸ್ 3. a less than b power d ಇದ್ದಾಗ our time complexity will fall under theta of n power d. equal to ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, n power d into log n ಆಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಡಿ ಇದ್ದಾಗ ಥೀಟಾ ಆಫ್ ಎನ್ ಲಾಗ್ ಎ ಟು ಬೇಸ್ ಬಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೇ 3 ಕೇಸಸ್ಸನ್ನು ವಿಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್. ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ವಿಲ್ ಸಿ ಇಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಟ್ ಈಸ್ ಕೇಸ್ 1. ಕೇಸ್ 1 ಏನು ಹೇಳ್ತಿದೆ, ಎ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಬಿ ಪವರ್ ಡಿ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಅವರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಆಸ್ ಟಿ ಆಫ್ n is equal to 4t into n by 2 plus n cube. It is in the form of what, a into t of n by b plus n power d form ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ a is equal to 4 ಆಯಿತು, b is equal to 2 ಆಯಿತು and d is equal to 3 ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ in that case we have to check out whether a is less than b power d ಇದೆನಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ a ಎಷ್ಟಿದೆ, 4 ಇದೆ. ಬಿ ಪವರ್ ಡಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ 2 ಪವರ್ 3, 2 ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟಾಯಿತು, 8 ಆಯಿತು. 4 ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 8 ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಟ್ರೂ. ಹೆನ್ಸ್ ವಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟಿ ಆಫ್ ಎನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಥೀಟಾ ಟು ದ ಪವರ್ ಥೀಟಾ ಆಫ್ ಎನ್ ಪವರ್ ಡಿ. ಸೊ ಎ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಬಿ ಪವರ್ ಡಿ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಟಿ ಆಫ್ ಎನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಥೀಟಾ ಇಂಟು ಎನ್ ಪವರ್ ಡಿ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕೇಸ್ 2. ಕೇಸ್ 2 ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕೇಸನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು, ಎ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಪವರ್ ಡಿ ಆಗ್ತಾ ಇರೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನೋಡಬೇಕಿಲ್ಲಿ. ವಿಲ್ ಸಿ Okay, let us have a look at case 2. Case 2 ಯಾವಾಗ occur ಆಗುತ್ತೆ, a is equal to b power d ಇದ್ದಾಗ. ಸೊ a equal to b power d ಆಯಿತು ಅಂತ ಅಂದರೆ t of n belongs to theta of n power d log n ಆಗುತ್ತೆ ಟೈಮ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿ. ಸೊ let us have a look at the given problem. So the problem is in the form of a t of n by b plus n power d. So a is equal to 4 ಆಯಿತು, b is equal to 2 ಆಯಿತು, d is equal to 2 ಆಯಿತು. ಸೊ in that situation ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, a is equal to p power t ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ a is equal to b power d, 4 is equal to 2 square ಅಂದರೆ 4 is equal to 4 ಆಯಿತು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ t of n belongs to theta of n square, theta of n square ಆಗೋಯ್ತು. ಸೊ theta of n square log n. So because it is in the format of n power d log n ಇರೋದ್ರಿಂದ. Now let us quickly have a glance at case 3 solution. Case 3 ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, a greater than b power d ಇದ್ದಾಗ we have to say as tn belongs to theta of n to the power of log a to base b. It is in the form of, our given problem is this, and it is in the form of a t of n by b plus n power d. ಹಾಗಿದ್ರೆ a is equal to 4 ಆಯಿತು, b is equal to 2 ಆಯಿತು, n is equal to 1 ಆಯಿತು. ನಾವು ಚೆಕ್ ಔಟ್ a greater than b power d ಇದೆನಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. 4 greater than 2 power 1, 2 power 1 ಅಂದರೆ 2, 4 greater than 2 ಟ್ರೂ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ we can write it as t of n belongs to theta of n power log a to base b, n to the power of log a to base b. ಇಲ್ಲಿ log a ಅಂತ ಅಂದರೆ log
4. ಲಾಗ್ 4 ಅನ್ನ ಏನಂತ ಬರೀಬಹುದು ನಾವು 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟು ದ ಬೇಸ್ ಬಿ. ಬಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಿದೆ 2 ಇದೆ. ಸೊ ಆಸ್ ವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋ ಲಾಗ್ ಎಂ ಪವರ್ ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎನ್ ಲಾಗ್ ಎಂ ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಲಾಗ್ 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟು ಬೇಸ್ 2 ನ ಏನು ಬರೀಬಹುದು 2 ಲಾಗ್ 2 ಟು ಬೇಸ್ 2. ಲಾಗ್ 2 ಬೇಸ್ 2 ಏನಾಗುತ್ತೆ 1 ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಈಸ್ 2. ಸೊ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ log 2 square to base 2, we can replace this term with 2. ಹಾಗಿದ್ರೆ t of n ಏನಾಯ್ತು? t of n belongs to theta of n square. So finally, we have one problem where we need to find the order of growth of solution or nothing but time complexity. So given problem is t of n 40n by 2 plus n. ಈಸಿಲಿ ನಾವು ಎ ಬಿ ಮತ್ತು ಎನ್ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಡಿ ಅಂದರೆ ಡಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೋಬೋದು. ಎ 4 ಆಗಿದೆ, ಬಿ 2 ಇದೆ. ದೆನ್ ಎನ್ ಪವರ್ ಡಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಡಿ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಎ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಬಿ ಪವರ್ ಡಿ. ಎ 4 ಇದೆ, ಬಿ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಡಿ ಎಷ್ಟಾಯಿತು 2 ಆಯಿತು. ಸೊ 4 ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 2 ಟ್ರೂ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ವಿ ಅಪ್ಲೈ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ third case. We are going to apply the third case, that is n to the power of log a to base b. So log a to base b ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ log a ಅಂತ ಅಂದರೆ 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಸ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕೇಸ್ 3 ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಅದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದು. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಎನ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ log 2 to base 2 ಏನಾಯಿತು ಇಲ್ಲಿ 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೆಫ್ಟ್ ವಿತ್ theta of n square. So you can go through those references. And we have a number of videos regarding the divide and conquer strategies. You can have a glance at YouTube. And I thank all of the team members who are helping out to bring out the best for the videos. Thanks once again for watching this video. Have a great day ahead.